اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، نیپولین بوناپارٹ 18 جون 1815 کو واٹرلو میں آخری جنگ ہار گیا۔ فرانس کے عروج کا سورج ڈھل گیا، تاہم نیپولین گرتے گرتے برطانیہ کے تمام توسیع پسندانہ خواب چکنا چور کر گیا۔ انگریزوں کی ایسٹ انڈیا جیسی کمپنیاں دنیا کے درجنوں خطے ہڑپ کر چکی تھیں۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ یہ کامیابیاں 19ویں صدی کے آخر تک 2/3 دنیا کو برطانوی راج کا حصہ بنا دے گی، لیکن پھر نیپولین آیا اور اس نے برٹش عزائم کو اتنا زخمی کر دیا کہ آگے بڑھنا تو دور، انگریز کے لیے برطانیہ چلانا بھی مشکل ہو گیا، اور آنے والے دنوں میں انگریز راج کی اینٹیں گرتی چلی گئی۔ نیپولین کے پاس وقت کی سب سے بڑی اور ٹرینڈ فوج تھی۔ یہ معاشی لحاظ سے بھی مضبوط تھا، لیکن اس کے باوجود ہار گیا۔ کیوں؟ عسکری ماہرین نیپولین کی ہار کی 6 بڑی وجوہات بیان کرتے ہیں، مگر یہ سب سے بڑی وجہ اس کے دشمنوں کے اتحاد کو قرار دیتے ہیں۔ یورپ اس زمانے میں منقسم تھا۔ آسٹریا اور جرمنی کے درمیان مسائل تھے، زار روس اور اسکینڈینیوین ملکوں کے درمیان لڑائی تھی، انگریز جاپان سے لے کر ہندوستان اور آسٹریلیا سے لے کر جنوبی افریقہ تک درجنوں دلدلوں میں دھنسا ہوا تھا، اور اسلامی دنیا میں عثمانی خلافت تھی، اور یہ بھی بدحالی کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ یہ صورتحال نیپولین کے لیے آئیڈیل تھی۔ یہ اگر آپس میں متحارب قوموں کو تقسیم کرتا، کچھ کو ساتھ ملاتا اور یہ کچھ کو رگڑا لگا دیتا تو یہ آدھی دنیا کو اپنی کالونی بنا لیتا، لیکن اس نے طاقت کے زوم میں سب کو چھیڑ دیا۔ اس نے جرمنی، مصر، بیلجیم، ہالینڈ، اٹلی، آسٹریا اور پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ یہ روس میں بھی داخل ہو گیا اور اس نے برطانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدیوں کے ازلی دشمن اکٹھے ہو گئے۔ یہ نیپولین کے خلاف متحد ہوئے اور پھر اس کی طاقت کے سورج کو واٹرلو کی کھائیوں میں بچھا کر دم لیا، اور یوں نیپولین تاریخ کا حصہ اور فرانس سپر پاور سے ایک چھوٹا سا ملک بن گیا۔ تاریخ نیپولین کی اس غلطی کو نیپولین فالٹ کہتی ہے، جبکہ نیپولین کے مقابلے میں انگریزوں نے جہاں بھی حکومت کی، تقسیم کرو اور حکمرانی کرو کے فارمولے کے تحت کی، اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ فارمولہ بہرحال دنیا کی شاندار تکنیک ہے۔ دوستو، عمران خان کھلاڑی ہیں اور کھیل تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فارمولے پر نہیں چلتا۔ سپورٹس اعصاب، طاقت اور سٹیمنے کی گیم ہوتی ہیں، جبکہ سیاست جوڑ توڑ، گیو اینڈ ٹیک اور ڈائلاگ کا نام ہے۔ آپ سیاست میں خون کے پیاسوں سے بھی ڈائلاگ کرتے ہیں، آپ ازلی دشمنوں کو بھی کچھ دے کر اور کچھ لے کر راضی رکھتے ہیں، اور آپ اپنے حریفوں کو اپنے ساتھ جوڑتے اور آپس میں توڑتے رہتے ہیں، اور وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان سیاست میں کورے ہیں۔ آپ ان کی سادگی ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2.5 سال سے کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے ان سب کو اکٹھا کر دیا۔ کوئی ان سے پوچھے، جناب آپ کے سامنے 11 جماعتیں تھیں، یہ سب ایک دوسرے کی حریف اور دشمن تھیں۔ یہ لوگ 35 سال سے ایک دوسرے کو غدار اور سیکیورٹی رسک قرار دے رہے ہیں۔ آپ اگر سمجھدار سیاستدان ہوتے تو آپ انہیں کبھی اکٹھا نہ ہونے دیتے، آپ انہیں انگیج رکھتے۔ آپ اپنی سادگی دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ انہیں الگ الگ کرتی رہی، یہ انہیں مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ سے بھی دور رکھتی رہی، لیکن وزیر اعظم نے انہیں دھکیل کر ایک کنٹینر پر اکٹھا کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 40 برس کے دشمن یکجا ہوئے اور انہوں نے حکومت کو دھکیل کر پھسلن پر رکھ دیا۔ میں آج حیران ہوں کہ وہ وزیر اعظم جو چودھری صاحبان اور MQM کو حکومت میں شامل کر سکتا ہے، اور جو شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنا سکتا ہے، وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ڈائلاگ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے مولانا فضل الرحمان جیسے شخص کو اپنا سیاسی دشمن کیوں بنا لیا، اور اس نے اختر مینگل اور GDA کو کیسے ناراض کر دیا؟ چنانچہ وزیر اعظم یہ یاد رکھیں کہ دشمنوں کو اکٹھا کرنا کامیابی نہیں ہوتی، ناکامی ہوتی ہے۔ یہ نیپولین فالٹ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم 2.5 سال سے یہ غلطی کر رہے ہیں۔ دوسرا، وزیر اعظم NRO نہیں دوں گا کا نعرہ لگاتے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف آصف علی زرداری جعلی اکاؤنٹس کے 14 مقدموں کے باوجود گھر بیٹھے ہیں۔ یہ سینٹ میں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف لندن میں واک کر رہے ہیں۔ مریم نواز تقریریں کرتی کرتی ملک کی مقبول ترین لیڈر بن چکی ہے۔ حمزہ شہباز ضمانت پر گھر پہنچ چکے ہیں۔ یہ پنجاب میں عدم اعتماد کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اب میاں شہباز شریف بھی 10-15 دنوں میں باہر ہوں گے۔ لہٰذا وزیر اعظم کے پاس کون سا ایسا NRO ہے جو یہ نہیں دینا چاہتے؟ ملک میں عملاً 1.5 سال سے NRO ہو چکا ہے، اور لوگ اسے انجوائے کر کر کے بھی تھک گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، وزیر اعظم یہ جانتے تھے کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو اگر اپنی شکست کا 1% بھی شک ہوتا تو یہ کبھی اسلام آباد سے الیکشن نہ لڑتے۔
सियासी लाट में 3 लोग ये हकीकत जानते थे कि यूसुफ रजा गिलानी ये सीट जीत जाएंगे, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी। लिहाजा आपने फिर हफीज शेख को इस्लामाबाद से इलेक्शन क्यों लड़ाया? आप इन्हें सिंध, पंजाब या केपीके से जितवा सकते थे और सैफुल्ला अबड़ू को इस्लामाबाद से टिकट दे देते। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते। आपको अपनी सुबकी कराने की क्या जरूरत थी? आप ये भी अंदाजा कीजिए कि हफीज शेख ने हारने के बाद आगे बढ़कर यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म भी ये कर सकते थे। ये अपनी शिकस्त मानते, यूसुफ रजा गिलानी को मुबारकबाद पेश करते और अपोजिशन को दावत दे देते। आपके पास अक्सरियत है, आप अपना चेयरमैन सेनेट ले आए। वज़ीर आज़म का सियासी कद कहीं से कहीं पहुंच जाता, लेकिन हुकूमत शिकस्त के बाद पिच पर भी लेट गई और वज़ीर आज़म ने उल्टा इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का दुश्मन भी करार दे दिया और जवाब में इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। हुकूमत और वज़ीर आज़म दोनों की सुबकी हो गई। पूरी दुनिया जानती है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में सही और हुकूमत गलत थी। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून का साथ दिया था। इसने आईन के आर्टिकल 226 के तहत इलेक्शन कराया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसी इलेक्शन में केपीके में अपने हक से 1 सीट ज्यादा हासिल की। इसी इलेक्शन में पीटीआई की खातून उम्मीदवार फौजिया अरशद कामयाब हुई। इसी इलेक्शन में सैफुल्ला अबड़ू और अब्दुल कादिर जैसे अरबपति इलेक्ट हुए और इसी इलेक्शन कमीशन ने फैसल वारा को 2.5 साल तक डिस्क्वालिफिकेशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग केस से बचाए रखा। दोस्तों, कौम हैरान है कि ये इलेक्शन कमीशन सिर्फ 1 सीट की वजह से जमहूरियत का दुश्मन कैसे बन गया। आप दिलचस्प सूरत हाल मुलाहिजा कीजिए। तहरीक इंसाफ के 17 अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी को सपोर्ट किया। पार्टी इन लोगों से वाकिफ है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी अगर इतनी असूल पसंद है तो ये उन 17 लोगों को पार्टी से निकाल दे, लेकिन वजीर आजम ये नहीं करेंगे क्योंकि इससे इनकी हुकूमत गिर जाएगी। आप असूल परस्ती का एक और सबूत भी देख लीजिए। अपोजिशन के पास सेनेट में 53 अरकान है, जबकि हुकूमत के पास 47 वोट है, लेकिन हुकूमत 6 वोटों के फर्क के बावजूद सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने की कोशिश कर रही है। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी? क्या ये बेअसूली नहीं होगी? और ये वो नेपोलियन फॉल्ट्स हैं जो हुकूमत को लेकर बैठ गए हैं। आप ये भी सोचिए कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का मशवरा किसने दिया था? आप खामोश बैठे रहते। अपोजिशन बेशक अदम एतमाद की कोशिश करती रहती, आपको खुद ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये कहां की अकलमंदी, ये कहां की दानिशमंदी है? दूसरा, आपने 2.5 साल इत्तेहादियों को मुंह नहीं लगाया। वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए भी तैयार नहीं होते थे। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब इंक्वायरी तक शुरू कर दी गई थी। अख्तर मैंगल नाराज होकर अपोजिशन में बैठ गए हैं। MQM 2.5 साल से कराची पैकेज के लिए रो रही है और GDA का उम्मीदवार पीर सदरुद्दीन शाह हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद सेनेट का इलेक्शन हार गया। एक तरफ आपका ये रवैया था और दूसरी तरफ एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही को फोन करने और चौधरी शुजात की अयादत पर मजबूर हो गए और ये MQM बाप और GDA से वादे निभाने के लिए भी रजामंद हो गए। आप अगर असूलों पर खड़े थे तो आप फिर आज भी खड़े रहें। आप फिर गद्दार अरकान को पार्टी से निकाल दें और आप फिर आज भी इत्तेहादियों के दबाव में ना आए। आप आज इनको राजी क्यों नहीं कर रहे? और आखिरी बात, वज़ीर आज़म ने 4 मार्च की शाम अपने अरकान असम्बली से कहा था, आपको अगर मेरी क़यादत पर एतमाद नहीं तो आप खुलकर मुखालफत करें, छुप कर वार ना करें, मर्द बने। लेकिन सवाल यह है कि सिंध असम्बली के 3 अरकान ने खुलकर पार्टी उम्मीदवार को वोट न देने का ऐलान किया था। ये सीना खोलकर सामने खड़े हो गए थे, लेकिन इनके साथ क्या सलूक किया गया? इन्हें असम्बली में फेंटा लगा। आप अगर 3 मर्दों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप बाकियों को क्यों दावत दे रहे हैं? चुनांचे मेरी वज़ीर आज़म से दरखास्त है कि क्रिकेट में भी सारी गेंदें नहीं खेली जाती। बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी 40% गेंदें छोड़ देता है, लेकिन आप हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहां की सियासत है? आप अपने नेपोलियन फॉल्ट्स पर तवज्जो दें, अपनी पॉलिसी तब्दील करें ताकि मुल्क चल सके, वरना आपको हर माह एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। आप दिन रात अपने अरकान पूरे करते रहेंगे और आप इसी मुशक्कत में एक दिन हिम्मत हार जाएंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।